प्रभु कहउछंती उठ अग्रसर हुआ आमको आगक बढ़िबाकू हब। परमेश्वर प्रतिज्ञा करुछंती जे आम्भे तुम्भ सहित जिबा तुम्भर पादर तलिपा जेउ जेउ स्थान रे पढ़िब ताहा आम्भे तुम्भको दबा। ईश्वर आम चला पथरे आम सहित रहिबे। यह कौन उत्साहर विषय नुहे कि जीशुको मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपादे जीवनर प्रतिपादे बढ़ाए से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मधुर नाम रे आपण को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। मु आशा करे ईश्वरंकर अनुग्रह एवं दया हेतु आपण एवं आपणकर परिवार भलरे अछंती। आपण नियमित आमर ए कार्यक्रम को देखुछंती, एथिरु शिक्षा प्राप्त होउछंती, पुणी आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाउछंती। सेथिपाई आम माने प्रभु को धन्यवाद देउ एवं आनंदित अटु। आपण को मध्य कृतज्ञ जणाउछु कारण आपण प्रत्येक थर ए कार्यक्रम को देखुछंती। आपणकर सुचिंतित मतामत अपेक्षा रे आम माने अछु। एई टेलीविजन स्क्रीन रे जो नंबर टी देखुछंती सही नंबर रे आम मान को सहित आज ही जोगाजोग करंतु। आम माने आज आउ एक नूतन पुस्तक अध्ययन करिया पाई जाउछु। ए पुस्तकर नाम होची जिहोशिया पुस्तक। जिहोशिया सही व्यक्ति जे मोसांको उतारे इस्राएलियो लोकमान को नेतृत्व देइथिले एवं प्रतिज्ञात देश अधिकार कराइथिले। मोसांकर नेतृत्व रे 40 वर्ष प्रांतर रे भ्रमण कला उतारे एबे जिहोशियाଙ୍କର नूतन नेतृत्व रे सेमाने प्रतिज्ञात देश रे प्रवेश करुछंती। ईश्वर ताहांकर मनोनीत लोकंकु जहा प्रतिज्ञा करिथिले ताहा से सफल करुथबार आम माने देखुअछु। सेमाने प्रतिज्ञात देश रे प्रवेश कला उतारे ताहा अधिकार कले एवं 12 गोष्ठी मध्यरे से देश को भाग कले। ईश्वरଙ୍କ सहित सेमानकर नियम को सेमाने स्थिर करुछंती बा शपथ मध्यरे प्रवेश करुछंती। जिहोशिया पुस्तक आमको ईश्वरଙ୍କର विश्वस्तता विषय रे शिक्षा दिए। ईश्वर जहा प्रतिज्ञा करथिले ताहा से सेमानकर निमंते सफल कले। जिहोशिया पुस्तक रे मध्य आमे ईश्वरଙ୍କର लोकमानकर आज्ञाबहता को देखु। सेमाने ईश्वरଙ୍କର विधि व्यवस्थार बाध्य होइथिले ओ ईश्वर सेमान को सेथिपाई आशीर्वाद कले। 1 अध्याय 5 अध्याय रे देश मध्यरे प्रवेश करिबा विषय कहा जाइछि एवं 6 अध्याय 12 अध्याय मध्यरे देश को अधिकार करिबा विषय कहा जाइछि एवं 13 अध्याय 22 अध्याय मध्यरे 12 गोष्ठी मध्यरे देश को कि प्रकार भावरे विभाग करि दिया गला से विषय कहा जाइछि एवं शेष 2टी अध्याय रे जिहोशिया मोसांक परि लोकमान को विभिन्न निर्देश एवं शिक्षा दौथबार विषय आम माने देखुछु। आसंतु ए विषय आहुरी अधिक आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्वरु गोटे भक्तिमूलक गीत सुनिबा। शांतिर आकर तुमे ही केवल मसीहा एका सहाय जीवन पथरे प्रतिटी क्षणरे होइछ म आश्रय ए सारा जगते तुम बिना साते एही नहीं आपणार ए सारा जगते तुम बिना साते केही नहीं आपणार
महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना जुगे जुगे तुमरा प्रति कंठे झरू तुम पाई प्रभु धन्यवाद हृदयर महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना जुगे जुगे तुमरा जुगे जुगे तुमरा जुगे जुगे तुमरा जुगे जुगे तुमरा। आसନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରାତନ ନିୟମର ଜିଓସିଓ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିବାକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅବଗତ କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଜିଓସିଓ ନିଜେ। ମାତ୍ର ଶେଷ 5 ପଦ ପିନ୍ହସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଅଧିକାର କରିବା, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି ମୋଆବ ପଦାରୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଜିହୋସିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହନ୍ତି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଦେଶ, ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ଏକ ଉଦ୍ଧାରର ପୁସ୍ତକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାକୁ ଅଧିକାର କରି ତହିଁରେ ବସବାସ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବାଧ୍ୟତା ଓ ପ୍ରେମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜିଓସିଓଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୋସାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜିଓସିଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ସେ ସେହି ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି ମିଶ୍ର ଦେଶର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳିତ ହୋଇ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ 80 ବର୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟକୁ ସେ 110 ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅମାଲେକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଜିହୋସିଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସେହି ଅମାଲେକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଜିହୋସିଓ ମୋସାଙ୍କର ପରିଚାରକ ସ୍ୱରୂପେ ବା ସେବକ ସ୍ୱରୂପେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ମୋସାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ଓ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କାଦେଶ ବର୍ଣ୍ଣେୟଠାରୁ ଯେଉଁ 12 ଜଣ ଗୁପ୍ତଚର ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଜିହୋସିଓ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ, ଯିଏକି କାଲେବଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିର୍ଭର ତଥା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେହି ସମ୍ବାଦରେ ରହିଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ବାସ୍ତବରେ ଜିଓସିଓ ନାମର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଅଛି। ଜିଓସିଓ ନାମର ଅର୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶବ୍ଦଟି ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁ ବୋଲି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ଜିଓସିଓ ଅତି ସାହସୀ ଥିଲେ ତଥା ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ସେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀ, ନେତା, ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ନାମରେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁରୂପୀ ଥିଲେ। ସେ ଅତି ଉତ୍ତମ ନେତା ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ନେତା ରୂପେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ଓ ସେ ମୋସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ନେତା ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ପାଠ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ କିପରି ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ କିଣାନ୍ ଦେଶର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାହା ଆଲୋଚନା କରି ତହିଁରୁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। କାରଣ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଯେପରି ସେହି ଦେଶ ଅଧିକାର କରି ତହିଁରେ ବସବାସ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ବାଧ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ହେବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜିଓସିଓ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ଜିଓସିଓଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ କିପରି ସେହି ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜିଓସିଓଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସେବକତ୍ୱର ଭାର ଓ ତାହାଙ୍କର
ଆଦେଶ କିପରି ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହନ୍ତି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିହୋଶିୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମୋଶାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନୁନର ପୁତ୍ର ଜିହୋଶିୟ ନାମକ ମୋଶାଙ୍କର ପରିଚାରକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭର ସେବକ ମୋଶା ମରିଅଛି। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଉଠ, ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଛୁ ସେଟାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଓ ଏହି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇଯାଅ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଈଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଜିହୋଶିୟଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି କିଣା ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଠାରେ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭର ସେବକ ମୋଶା ମରିଅଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ମୋଶାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ତାହେଲେ କେତେକ ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୋଶା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ସେହି କିଣା ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଜିହୋଶିୟ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି କିଣା ଦେଶରେ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ ଏହା ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିସାରିଛୁ। ତେବେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଅଛି। ମୋଶା ଥିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ ଓ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ଆମର ପାପ ବିଷୟରେ ସଚେତ କରାଇଦିଏ ବା ଆମର ପାପକୁ ଦେଖାଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଆମକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ମୋଶା ତାହାଙ୍କର ବିଫଳତା ନିମନ୍ତେ ସେହି କିଣା ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ସେହି କିଣା ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ସମସ୍ୟାଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ମୋଶାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦେଖାଯାଉଅଛି। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛୁ ତାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦିଏ। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଜିହୋଶିୟ ମୋଶା ମରିଅଛି, ମାତ୍ର ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଉଠ ଓ ମୋର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ନେଇ ସେହି କିଣା ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ବାସ୍ତବରେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଜିହୋଶିୟ, ସେ ହିଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଆମକୁ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦର ସ୍ଥାନକୁ କଢ଼ାଇ ନେବେ ଓ ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥାଉଁ ଥାଉଁ ଆମେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଫିସିୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଓ ସହଭାଗିତାର ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ କରି ଗଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହା ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସି କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ସମସ୍ତ ସାଧନ କଲେ, ଯେପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ସେହି ଆମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ତଥା ନେତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାହାଙ୍କର ପଛରେ ଅନୁଗମନ କରୁ ଓ ସେହି ଆତ୍ମିକ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଓ ସହଭାଗିତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏହାପରେ 3 ଓ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ସ୍ଥାନରେ ତୁମମାନଙ୍କ ତଳିବା ପଡ଼ିବ ସେସବୁ ସ୍ଥାନ ମୋଶା ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ପ୍ରାନ୍ତର ଓ ଏହି ଲିବାନୋନଠାରୁ ମହାନଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଫରାତ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିତୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦେଶ, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦିଗରେ ମହାସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର ସୀମା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ସମସ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା, କାରଣ ସେହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଥିଲା। ତଥାପି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିପାରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମାତ୍ର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିପାରିନଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଜିହୋଶିୟଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି? 5 ପଦରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭର ଯାବଜୀବନ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ଠିଆ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଯେମନ୍ତ ମୋଶା ସଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ ତେମନ୍ତ ଆମେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା। ଆମ୍ଭେ ତୁମ ପ୍ରତି ନିରସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ କି ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ତୁମେ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବାକୁ ଶପଥ କରିଅଛୁ ତାହା ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରାଇବ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ସେବକ ମୋଶା ତୁମକୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦେଶ କରିଅଛି ସେସବୁ ତୁମେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ବଳବାନ ଓ ଅତି ସାହସିକ ହୁଅ। ତହିଁର ଦକ୍ଷିଣକୁ କି ବାମକୁ ଫେର ନାହିଁ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ସେଠାରେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଈଶ୍ୱର ଜିହୋଶିୟଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଈଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ କହନ୍ତି, ଜିହୋଶୁଆ ତୁମେ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛ ବା ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇପଡ଼ୁଛ? କ'ଣ ତୁମେ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ କରୁଅଛ? ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ମୂଷାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲୁ ତେମନ୍ତ ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା। ଆମେ ତୁମକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା। ତୁମ୍ଭେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ରହି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ସେଦିନ ଏହି ବାକ୍ୟ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଉତ୍ସାହଜନକ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯିଏ ମୋହର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ମୋହର ଭାର ନେଉଅଛନ୍ତି, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ତଥା ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଆମର ଜୀବନରେ ଅଛି କି? ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଆମର ଜୀବନରେ ନାହିଁ, କେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିପାରି ନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ କି ଶୟତାନ ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ଯେପରି ଆମେ ନ ହରାଉ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଯଦିଓ ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶକୁ ଅନନ୍ତ ଅଧିକାର ରୂପେ ଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେହି ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରି ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେହି ବାଧ୍ୟତା ଚାହାନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ଏହାପରେ 8 ଓ 9 ପଦରେ ଆମେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ତୁମ୍ଭ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହେଉ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତହିଁର ଲେଖାନୁସାରେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ଦିବାରାତ୍ର ତାହା ଧ୍ୟାନ କର। ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପଥ ସଫଳ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମ୍ଭେ କି ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହୁଁ? ବଳବାନ ହୁଅ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ, ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ କି ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୂଷାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସମ୍ମୁଖାସମ୍ମୁଖୀ ମୂଷାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ ଓ ମୂଷା ସେହିସବୁକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖାଲେଖି କରି ରଖିଲେ। ତେଣୁକରି ଜିହୋଶୁଆଙ୍କ ନିକଟରେ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ 5ଟି ପୁସ୍ତକ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ, ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକ। ଏହି 5 ପୁସ୍ତକକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକକୁ ତୁମ୍ଭେ ପାସୋର ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ବିଧାନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଥିଲା, ସେହି ସମସ୍ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରି ତହିଁର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରି ତହିଁରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଜିହୋଶୁଆ ତୁମ୍ଭେ ଯଦିଓ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଖଡ଼ଗକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଯଦିଓ ଖଣ୍ଡା ଘେନି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଖଡ଼ଗ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଆମ୍ଭର, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗେଇବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଜିହୋଶୁଆଙ୍କ ପରି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହେବାକୁ ହେବ ଓ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଖଡ଼ଗ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୟତାନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଶୟତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା। କାରଣ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ ଦେବେ। କାରଣ ଆମକୁ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବିଜୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ଆମେ ଆଜି ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି? ନା ଆମେ ଶୟତାନର ହୋଇ ରହିଅଛୁ? କିନ୍ତୁ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ଓ ଶତ୍ରୁ ଆମ ନିକଟରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ହଟିଯିବ। ଶୟତାନର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିବ ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରି ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆସୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 10 ଓ 11 ପଦ ପାଠ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ଜିହୋଶୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ଛାଉଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଅ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କୁହ, ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଥ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଦେବେ, ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଜିହୋଶୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ପାର ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପାଥ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କହୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଆଉ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନ୍ନା ପାଇବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାହା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାପରେ କ'ଣ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। 12 ପଦରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଜିହୋଶୁଆ ରୁବେନୀୟମାନଙ୍କୁ ଓ ଗାଦୀୟମାନଙ୍କୁ ଓ ମନସୀର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶକୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ
ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଦେଶ ଅଧିକାର କରି ତହିଁରେ ବସବାସ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତରେ ରହି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ବୋଲି କହନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଭାଇମାନେ ସେହି ଦେଶରେ ବସତି କଲା ପରେ ସେମାନେ ଫେରିଆସି ଏହି ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ପାରିରେ ବସବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇବେ ତାହା ଯହୋଶୁଆ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ରୁବେନୀୟ ଗାଦୀୟ ଓ ମନସୀର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶର ଅନେକ ଗୋରୁ ଗାଈ ମେଷ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ପାରିରେ ବସତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋଶାଙ୍କୁ ବିନତି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି କିଣା ଦେଶରେ ବସତି କରାଇବା ପରେ ଯାଇ ସେମାନେ ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ପାରିରେ ବସତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେହି କିଣା ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପେ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଗାଦୀୟ ରୁବେନୀୟ ଓ ମନସୀର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ କିଣା ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତହିଁରେ ବାସ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ପାରିରେ ବସବାସ କଲେ। କାହିଁକି? କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୋରୁ ଗାଈ ପ୍ରଭୃତି ଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ କ'ଣ ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଜରୁରୀ ଥିଲା? ତାଛଡ଼ା ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କ'ଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଦେଶର ଅଂଶ ନଥିଲା? ତାଛଡ଼ା ସେମାନେ ଯଦି ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ପାରିରେ ବାସ କଲେ ତାହେଲେ ତାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ କ'ଣ ହେଲା? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରେ ଯେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବଂଶ ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ପାରିରେ ବାସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯିବାର ଏକ ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ପରେ ପାଠ କରିଲେ ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହି 16 ପଦରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଯହୋଶୁଆଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରି ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତି ତାହା ସବୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କଠାରେ ଦୃଢ଼ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦିଓ ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ପାରିରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 2 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏହି 2 ପର୍ବରେ ଆମେ ଏକ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ତାହା ହେଉଛି ରାହାବ ସହିତ 2 ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ। ତେବେ ଏହି ରାହାବ କିଏ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହି ରାହାବ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା ଓ ସେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଥିଲା ଓ ତାହାର ନାମ ଥିଲା ରାହାବ। ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେ କି ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହୋଇଥିବ? କିନ୍ତୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହିପରି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୂତନ ନିୟମରେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବର 31 ପଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି। ଆଉ ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ରାହାବ ବେଶ୍ୟା ଚରମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାରୁ ଅନାଜ୍ଞାବହମାନଙ୍କ ସହିତ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାହା ବିଷୟ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ? ଯେହେତୁ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ। ଏପରିକି ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଂଶାବଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାହାବ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଥିଲା, ତଥାପି ତାହାର ନାମ ବଂଶାବଳୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? କେବଳ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ରାହାବ ସହିତ ଯହୋଶୁଆ ପଠାଇଥିବା 2 ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କର କିପରି ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଅଛି ଓ ସେହି ରାହାବ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ତଥା ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ନୁନର ପୁତ୍ର ଯହୋଶୁଆ ସିଟିମ୍ଠାରୁ ଚର ରୂପେ 2 ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ଗୋପନରେ ପଠାଇଲେ, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ସେହି ଦେଶ ଓ ଜିରିହୋ ନଗର ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ତୁ ସେମାନେ ଯାଇ ରାହାବ ନାମ୍ନୀ ଏକ ବେଶ୍ୟାର ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ବସା କଲେ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ ଯହୋଶୁଆ ସେହି ଜିରିହୋ ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ରାହାବ ତାହାର ଗୃହରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ମୋଶାଙ୍କ ସମୟ ପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର ପଠାଇ ଭୁଲ କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରିବା କି ନାହିଁ ସେହି ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଯହୋଶୁଆ ଗୁପ୍ତଚର ପଠାଉନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେହି ଦେଶରେ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିବେ ସେହି ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଯହୋଶୁଆ ଗୁପ୍ତଚର ପଠାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି 12 ଜଣ ଗୁପ୍ତଚର ଯାଇ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଓ ଏହି 2 ଜଣ ଯାଇ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ରାହାବ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛି ଓ ସେମାନେ ରାହାବର ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାଜାଙ୍କୁ ମିଛ ମଧ୍ୟ କହୁଅଛି ଓ ସେହି ଗୁପ୍ତଚର 2 ଜଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖୁଛି, ଯାହାକି ଆମେ 2 ପର୍ବର 2 ପଦରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ରାହାବ ବେଶ୍ୟା ସେହି 2 ଜଣ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆପଣାର ରାଜାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କହିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ସେ କାହିଁକି ନିଜର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତାହାର ରାଜାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କହିଲା? ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଯାହା କଲା ବା ମିଛ କହିଲା ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମିଛ କହିଲା ଓ ସେ କିଛି ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟ ନେଇ ବା ତାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ ମିଛ କହିନଥିଲା। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ ଓ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେପରି ସେହି ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମିଛ କହିଲା। ହଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଉଚିତ ଓ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ନୀତି ନିୟମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ
ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ରାହାବ କାହିଁକି ମିଛ କହିଲା। ତାହାର ଉତ୍ତର ଏହି 2 ପର୍ବର 8 ଓ 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଚୋରମାନେ ଶୟନ କରିବା ପୂର୍ବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାତ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତୁମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଏକ ତ୍ରାସ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଅଛି ଓ ଏହି ଦେଶ ନିବାସୀ ସମସ୍ତେ ତୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତରଳି ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ରାହାବ ସେହି କିଣାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେହି 2 ଜଣ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଛି। କାରଣ ସେହି କିଣାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଖବର ପାଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏକ ମହାଜନତା ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ସେହି ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରିନେବେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମ୍ବାଦଟି ରାହାବ ଏହି 2 ଜଣ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ତାହାର ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ହେତୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ତାହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁପ୍ତଚର 2 ଜଣଙ୍କୁ ତାହାର ଗୃହରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ମାନି ନେଇଥିଲା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେହିପରି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଛି ଓ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଶାଙ୍କ ପରି ଭାବବାଦୀ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଜିହୋଶିଓଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ ଯେପରି ଜିହୋଶିଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ରୋଦନ କରିବା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ରୋଦନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଜିହୋଶିଓଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତୁମେ ଏପରି ରୋଦନ କାହିଁ କରୁଛ? ଉଠ, ଆଗକୁ ବଢ଼। ଆମକୁ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ହେବ, ତାହା ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ମୋଶାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ, ହେ ଜିହୋଶିଓ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିବା। ତୁମ୍ଭର ପାଦ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ସବୁ ଜାଗା ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଚଲାପଥରେ ଆମ ସହିତରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ସରି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ନେତା ବଦଳି ପାରନ୍ତି, ସମୟ ବଦଳି ପାରେ, ଆମେ ବଦଳି ପାରୁ, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ପାରେ, ମାତ୍ର ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା ସମାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ତୁମେ ମୋଶାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବି ଥିଲ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିହୋଶିଓଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲ। ଆଜି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଅଛ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖି, ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି, ତୁମର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଦେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ତୁଲେଇବାର ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣ 044490812996 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ପୁଣି ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦିଆଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କନ୍ଧମାଳରୁ ନିରଞ୍ଜନ ମହାନନ୍ଦ ଓ ପରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ 9777221415 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।